وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. محترم ناظرین کرام، میں سب سے پہلے اسلامی طریقے سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ ٹاپک بہت ہی ملے جلے جذبات اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اس ٹاپک کے اندر ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، اس ٹاپک کے اندر ایک ہمدردی کا اظہار بھی ہے، اس ٹاپک کے اندر محبت اور اسی طریقے سے مسائل کی کس طریقے سے یکسوئی کی جائے. تو بہتر یہ ہوگا کہ چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ایسے ایسے سوالات آج لائیں کہ جس کی بنیاد پر معاشرے میں ایسے افراد جو ان مسائل سے دوچار ہے ان کے لیے بہتر سے بہتر حل نکل سکے. جب وہ مسائل ایک میز پر آئیں گے تو ایسے وقت پر بہت سارے پوائنٹ پر ہم کو سوچنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. ہم بات کریں گے اس مسئلے پہ. ناظرین ایک کالر لائن پر موجود ہیں، ان سے پہلے بات کرتے ہیں. ہیلو جی وعلیکم السلام. ہیلو ہیلو جی وعلیکم السلام محترم. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. جی جی آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. جی جی بچے کے بارے میں ہاں بتائیے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جو آدمی 2 سال بعد ایسے بچے کے بھوشیہ میں کیا اثر پڑیں گے یا بچے کو بگڑ جاتے ہیں گھر پہ، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے. بھائی ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. لگتا ہے لائن میں کسی خرابی کی وجہ سے یہ کلیئر بات نہیں کر پائے اور ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اگر سوال کسی طرح سے کچھ ذہن میں آیا ہو تو آپ مدنی صاحب فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو بھی عید مبارک. جہاں کہیں بھی جن ممالک میں بھی ابھی عید منائی جا رہی ہے، اسی طرح کل منائی جائے گی، ان سب کے لیے عید مبارک ہے. اور جہاں تک آپ نے سوال کیا، یعنی کہ ایک معنی میں آپ نے نمائندگی کرتے ہوئے سوال کیا کہ ہم بھی بچوں سے دور رہتے ہیں، شاید جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ بچوں سے ہم دور رہتے ہیں یا بچہ کس طریقے سے ہم ایسے لوگ مسائل کا حل کر سکیں. اسٹیٹسٹک یہ کہتی ہے کہ 4.5 ملین لوگ فی الوقت گلف کنٹریز میں پائے جاتے ہیں، جو یعنی کہ جو این آر ایس کی شکل میں یا انڈیا کے لوگ جا کر وہاں پر یا دوسرے ممالک کے لوگ وہاں پر آ کر جو کسب معاش کے لیے، اور 3.22 ملین امریکہ کے اندر پائے جاتے ہیں. تو بہت بڑی تعداد ہے. اس لحاظ سے مسئلے بھی بڑے عظیم مسئلے، انٹرنیشنل مسائل میں سے مسائل آتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ ہم اپنے گفتگو کے دوران وہی چیزیں بتائیں گے کہ چاہے کہیں بھی رہو، چاہے باپ قریب رہتا ہو یا دور رہتا ہو، اس کو ہمیشہ فکر کرنی چاہیے اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے. سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 6، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے آگ سے ڈراتے رہو. یعنی ہمیشہ خیال رہے کہ قیامت کے دن جواب دینا ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ بہت سارے مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں. اور بھی انشاءاللہ سوالات کلیئر آئیں گے تو ہم جوابات دیں گے. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین ایک کالر لائن پر موجود ہے، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. ہیلو ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم. ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بتائیے کون بول رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی ہم عرفان بات کر رہے ہیں ٹانڈور سے. جی عرفان صاحب تانڈور سے. ہاں جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا عرفان صاحب؟ ہمارے ابا کا بیہیویئر کچھ ٹھیک نہیں رہ رہا ہے جی. تو 2 سال سے ہماری ان سے ٹھیک ٹھاک سے بات چیت نہیں ہو پا رہی ہے. جی کیا طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے ابا کی آپ کی؟ ہمارے ابا کی تو طبیعت، وہ تو بیماریاں ہیں جی. تو ہمارے ابا کی بیہیویئر تھوڑا ٹھیک نہیں ہے، تو ہم سیدھا بات نہیں کر رہے ہیں ان سے. اچھا آپ سے ہی صحیح نہیں ہے ان کا رویہ یا دوسرے افراد سے بھی صحیح نہیں ہے؟ دوسرے افراد سے مطلب آپ کے دوسرے بھائی بہن سے یا اور رشتے داروں سے، پاس پڑوس سے؟ ہمارے امی سے ٹھیک نہیں ہے. اچھا جی ٹھیک ہے بھائی عرفان، آپ نے ہمیں کال کیا. جی آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. لیکن اچھا انداز اپنائیں تو بہت اچھی بات ہے. مدنی صاحب بھائی کا یہ گلہ تھا کہ والد صاحب کا بیہیویئر خاص کر ان کی والدہ کے ساتھ اور وہ لڑکے کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. اس ضمن میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ مسئلہ کوئی ایک رخ نہیں رکھتا بلکہ کئی رخ رکھتا ہے. اس کے اندر جب شوہر دور ہوتا ہے تو دور ہونے کی بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں. نتیجے میں بعض اوقات خود مرد تکلیف میں آ جاتا ہے، کبھی بیوی تکلیف میں آ جاتی ہے، کبھی ان دونوں کی بنیاد پر بچے تکلیف میں آ جاتے ہیں. تو ایسے وقت پر جہاں کہیں بھی یہ بچے پریشان ہوتے ہیں، ماں باپ یقیناً ذمہ دار ہوں گے قیامت کے دن. اور اسی طریقے سے بڑوں کو چاہیے کہ بچوں کے خاطر ہی صحیح بہت کچھ قربانیوں کو آپس میں دینے کی عادت ڈالیں اور بہت سارے چیزوں کو جھیلنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ دنیا میں ہر چیز ملتی نہیں ہے. صبر کرنے کی بھی عادت ڈالیں، سمجھوتے کرنے کی بھی عادت ڈالیں. اور اس طریقے سے بیوی بچوں کو دور، اگر کوئی آدمی ٹوٹلی ذمہ داریوں سے بھاگ جاتا ہے
4 महीने से बढ़कर अगर कोई दूर भाग जाता, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते थे या तो तुम कहो कि मैं खर्चा दूंगा या नहीं तो फिर क्लियर कह दो कि मैं रिश्ता ही नहीं रखना चाहता हूँ। ये लटका के रखने का जो सिस्टम है वो इस्लाम में नहीं है, और यही वजह कि उमर रज़ियल्लाहु ताला कहते थे मैं कोड़ा मारूंगा। यानी इस तरीके से औरतों को सताना या बच्चों को सताना जायज नहीं है, जिम्मेदारी है। उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल। शुक्रिया मदनी साहब। दोस्तों और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, इन्हें प्रोग्राम में शामिल किए देते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी। अस्सलाम वालेकुम, आपको ईद मुबारक। जी आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अरशद साहब को भी ईद मुबारक कहिए। जी अरशद साहब ने भी सुना। ईटीवी सभी को कही। हम जवेरिया कह रहे हैं औरंगाबाद से। अच्छा जवेरिया साहब, आपने नाम बाद में इसलिए बताया कि हम फिर आपसे गिला करेंगे। अच्छा बताइए जवेरिया, क्या सवाल है आपका? जी, जो लोग कुछ वजूहात की बिना पर घर से बाहर रहते हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनकी बात तो ठीक है भाई, वो फैमिली से दूर रह रहे हैं। जी। लेकिन जो लोग उसी शहर में जॉब कर रहे हो और फिर भी वो घर में नहीं रहते हैं, रात में भी देर रात तक घर नहीं आते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या बताया जाए? और दूसरा सवाल जो इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी हम अक्सर इसलिए पूछ लेते हैं क्योंकि मदनी साहब बहुत अच्छी तरह जवाब देते हैं, एकदम क्लियरली कहते हैं। जी। दूसरा सवाल ये है कि कुछ हमारे भाई को पता चला कि जो मस्जिद में कब्र हो तो वो मस्जिद में नमाज नहीं चलती जी। तो ये किस हद तक दुरुस्त है? अच्छा। और हाँ तीसरा सवाल ये है कि गैर मुस्लिम अगर किसी को हज को भेज रहा तो क्या उससे हज कबूल हो जाएगा? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जवेरिया साहब, आपने हमें कॉल किया है। तीन सवाल आपके हैं। आइए जानते हैं मदनी साहब से क्या कहते हैं। मदनी साहब, पहला सवाल बयान का ये था कि लोग कस्बे हलाल के लिए बाहर जाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन यहीं शहर में रहते हैं लेकिन घर लौटते नहीं हैं या अलहदा जिंदगी गुजार रहे हो, इनका इशारा किस तरफ था वाज़ेह नहीं हो पाया। यह हो सकता है ताल्लुकात सही ना हो, इस वजह से दूर रह रहे हों भी बच्चों से, या फिर वक्त गुजारी जो बाहर होती है आमतौर पर, इससे भी मुताल्लिक हो सकता है सवाल। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको भी ईद मुबारक। पहला सवाल जो आपका था उसके अंदर भी कई पहलू पाए जाते हैं। देर से आने की रीजन या तो ये होती है कि घर के अंदर माहौल कशीदा होता है, या एक के बाहर दोस्ताना खराब होता है कि कोई शराब पीते हुए या बेकार के फजूल कामों की बुनियाद पर या गपशप की बुनियाद पर कई लोग अपना टाइम बाहर भी वेस्ट करते हैं, या एक कुछ और मसरूफियात होती हैं। तो बहरहाल हर मसले का एक अलग रुख होगा, हर मसले के लिए अलग जवाब होगा। तो जब तक आप वो स्पेसिफिक मसला नहीं बताएंगे कि किस बुनियाद पर वो देर से आ रहे हैं, हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते। अलबत्ता ये जरूर है कि बहरहाल घर से दूर रहकर या घर के जिम्मेदारियों से भागना ये सही नहीं है। इस्लाम बराबर क़यामत के अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेंगे कि हर एक अपनी जगह पर एक जिम्मेदार है। क़यामत के दिन वकुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, और हर एक अपने जिम्मेदारियों के बारे में पूछा जाएगा, कोई बचने वाला नहीं है। दूसरा सवाल आपका यह है कि मस्जिद के अंदर जहां पर कब्र पाई जाती हो, जहां पर सजदा गाह है, जहां सफ़े बिछती हैं सजदा करने के लिए, एक आंगन हो वो अलग बात है, जहां पर नमाजें पढ़ते हैं वजू खाने और सजदागाह के दरमियान, अगर यहाँ पर खबर आ जाए और वो खुली हो, अतराफ में दीवार ना हो और कोई फेंसिंग और बाड़ ना हो, बिल्कुल खुली हो, ऐसे मस्जिदों में नमाज पढ़ने से एहतियात करना चाहिए। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला लानत करे यहूद और नसरानियों पर। किस बुनियाद पर? सारे यहूदियों पर नहीं, वो नसरानी और यहूदी इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, कि जिन्होंने खबरों को मस्जिद बना लिया, जिसके 3 माने आते हैं, या तो ये कि मस्जिद के अंदर खबर बना दे, या तो ये कि खबर के ऊपर मस्जिद बना दे, या ये कि मस्जिद के अहाते के अंदर कहीं खबर शामिल कर दे, या खबर ही को सजदा करना शुरू कर दे। ये इस्लामी एतबार से जायज नहीं है। तीसरा आपका मसला ये है कि अगर कोई गैर मुस्लिम माल दे तो उससे हज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तोहफा लेना जायज है, गैर मुस्लिम से तोहफा भी लिया जा सकता है, गैर मुस्लिम को तोहफा भी दिया जा सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफे भी देते थे और दिया भी करते थे। तोहफा लेने के बाद वो प्रॉपर्टी आपकी अपनी हो जाती है। जब वो जायज हो जाती है प्रॉपर्टी, जब ये इनकम जो तोहफा मिलने के बाद वो प्रॉपर्टी वो माल आपका हो गया, जब वो माल आपका हो गया तो आप उससे हज को भी जा सकते हैं, बहुत दूसरे मसाइल में भी आप उसको खर्च कर सकते हैं, ये जायज है। उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल है। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन, आपको हम याद दिला दें, आपके SMS हमें रास्त तौर पर आप रवाना कर सकते हैं। दौरान वक्फा भी आप हमें अपने SMS रवाना कर सकते हैं। इसके लिए आप टाइप कीजिएगा AAH स्पेस अपनी नेक तमन्नाएं, अपना सवाल, अपना नाम, अपने शहर का नाम, और इसे रवाना कीजिएगा 3690 पर या 600606 पर। और जो बैरून हिंद खास तौर पर UAE के व्यूअर्स, वो हमें अपने SMS 4412 पर रवाना कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब, इस उम्मीद के साथ कि फिर आपका हमारा साथ होगा। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम आप और हम हैं, आपके कॉल के हम मुंतज़िर हैं। आपको हमारे टोल फ्री नंबर इस कॉल बार पर दिखाई दे रहे होंगे, फिर भी मैं दोहरा देता हूं। टोल फ्री नंबर है 180034544026 और STD नंबर 08415305010। आप हमें SMS भी रवाना कर सकते हैं। इस SMS नंबर है 3690 या 600606 और UAE वालों के लिए हमारा SMS नंबर है 4412। तो नाज़रीन, आइए इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हुए जानते हैं मदनी साहब से। मदनी साहब, आमतौर पर ये रुझान जो मिडिल ईस्ट हो या अमेरिका हो या UK हो, ये अक्सर मर्द हजरात
अपने कमाई के लिए जाते हैं और वहां से बड़ी मेहनत से अपनी हलाल की कमाई अपनी बीवी बच्चों की किफालत के लिए रवाना करते हैं। क्या पैसा ही रवाना कर देना काफी है या उनके तय और भी जिम्मेदारियां बनती हैं या और किस चीज का वो नोटिस लें, ये क्या जानना जरूरी है? बहुत अच्छा आपने पॉइंट का मुजाहरा किया है और उजागर किया है आपने कि अगर कोई बाप ये समझता है कि मैं पैसे भेजा रहा हूं और ये कहता है कि तरबियत मुकम्मल हो जाए तो यकीनन ये मसला बहुत ही सोचने के लायक है और बाप की जिम्मेदारी है कि वो अच्छी तरबियत के लिए बेहतरीन मुअल्लिमीन का भी इंतजाम करे, मुरब्बीन का भी इंतजाम करे और वक्तन फवक्तन वो भी खबर लेता रहे। जी मौलवी साहब, और इस मसले से लगकर और भी मसाइल हैं, फिर भी इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम। मुबारक जी आपको भी मुबारक भाई। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप अपने टीवी का आवाज म्यूट कर दीजिएगा। अच्छी बात है, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी। जी बताइए क्या सवाल है आपका? हम लोग सऊदी अरब में है। जी जी 2 साल से इधर, अब हम घर पे गए तो क्या करना चाहिए? बीवी से ताल्लुकात मतलब 2-3 साल से इधर अच्छे से बात जाते हम लोग। अच्छा भाई अपना नाम बताइएगा। अहमद अली। अहमद अली साहब, ठीक है, आपके सवाल का जवाब आइए शरई एतबार से क्या हल हो सकता है इसका, मदनी साहब से जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेहतरीन आपने सवाल किया है। इंशाल्लाह बहुत सारे हमारे भाई जो दूर रहते हैं उनके लिए इंशाल्लाह ये फायदा होगा ये नॉलेज के जरिए से कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में खुद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईला की जो मुद्दत है कि 4 महीने एक आदमी अगर अपने बीवी से नाराज हो या कोई और सबब से या उसको तरबियत देना चाहता हो तो इजाजत है कि वो ईला करे, लेकिन उसके बावजूद शरीयत में कहा गया कि 4 महीने से बढ़कर वो नहीं कर सकता, एक मुद्दत बताई गई। और इसी तरह उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा एक खातून से, खुद अपने खातून से, कि एक औरत किस हद तक सब्र कर सकती है शौहर से दूर रहकर, तो कहा कि अंदाजे के मुताबिक 4 महीने। तो ऐसे वक्त पर उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया जो फौज में लोगों को भेजा जा रहा है 4 महीने के बाद एक मरतबा उनको वापस आने का मौका दिया जाए ताकि वो अपने अहलो अयाल से मिल सके और अपने इस तरह ताल्लुकात को कायम कर सके। अलगर्ज मुख्तसर ये है मसला कि अब अगर शौहर जब कमाने के लिए 2-2 साल 3-3 साल के लिए बाहर जाते हैं और बीवी उस पर राजी है और इसी तरीके से शौहर और बीवी के बुराई में पड़ने का भी कुछ अंदेशा ना हो और इसी तरीके से माँ और बाप दोनों अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ बच्चों की तरबियत आसानी से कर ले रहे हो, तो ऐसे वक्त पर अगर वो 4 महीने से बढ़कर भी दूर रहते हो तो इस्लामी एतबार से गुनाह तो नहीं है, लेकिन ये मसला बराबर हमदर्दी वाला है कि 2-2 साल 3-3 साल एक शौहर अपने बीवी और बच्चों से दूर रहे। यह मसला तो बराबर हमदर्दी वाला है, अखलाक के एतबार से, तरबियत के एतबार से, इल्मी एतबार से बहुत पहलू हैं। इन मसाइल पर आलमी पैमाने पर गुफ्तगू होनी चाहिए और बड़े पैमाने पर इन मसाइल पर सोचा जाना चाहिए ताकि वो सारे हजरात जो इस तकलीफ में मुब्तला है उनके लिए कुछ हमदर्दी का सामान पैदा हो सके। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग पाई जाती हो शौहर और बीवी में और बीवी भी राजी हो कि 4 महीने से बढ़कर अगर शौहर दूर रहे कोई मसला नहीं है और इसी तरीके से तरबियत एतबार से भी नुकसान नहीं हो रहा हो और दोनों के बुराई में पड़ने के भी इम्कान नहीं हो तो इस्लामी एतबार से 4 महीने से बढ़कर अगर दूर रहे तो गुनाह नहीं है। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। शुक्रिया मदनी साहब। और दोस्तों और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, इन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं और जानते हैं इनका क्या है सवाल। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी भाई मेरी आपसे दरखास्त है अपने टीवी का आवाज कम बोल रहा हूँ, टीवी का आवाज कम कर दीजिए भाई। हाँ जी अच्छी बात है। अच्छा हाँ मैं बेलगाम से अमीरुद्दीन बोल रहा हूँ। देखिए अभी आपकी आवाज पीछे आपकी आवाज गूंज रही है, टीवी का आवाज म्यूट कर दीजिएगा। अच्छा मैं बेलगाम से अमीरुद्दीन बोल रहा हूँ। जी अमीरुद्दीन साहब बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। हाँ जी हाँ जी। तो मेरा एक सवाल है जी कुर्बानी के ताल्लुक से है जी जी कि कुर्बानी देना है तो खुद अपने नाम से देना है या दूसरों के नाम से दे सकते हैं या नहीं? अच्छा हेलो जी जी बेहतर। और कोई सवाल? ना एक ही सवाल है। जी बहुत शुक्रिया अमीरुद्दीन साहब। मैं सारे आलम के नाजरीन से ये दरखास्त करता हूँ जब आप मुखातिब हो हमसे तो बराए करम अपने टीवी का आवाज म्यूट कर दें। यकीनन आपको ख्वाहिश होगी अपनी आवाज टीवी पर सुनने की, लेकिन आपकी ये ख्वाहिश सारे आलम के लोगों के कानों की जो है तकलीफ बन सकती है। तो इसीलिए मैं आपसे अदमन इल्तिजा करता हूं कि जब भी आप बात करें तो अपने टीवी का आवाज म्यूट कर दें और हमसे बात करें। जज़ाकल्लाह खैर फिदारैन। मदनी साहब भाई ने अभी सवाल किया तो कुर्बानी जो देना है अपने नाम से देना है और दूसरों के नाम से भी क्या दी जा सकती है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके इस सवाल के अंदर कई पहलू हैं। एक तो ये है कि एक आदमी जब कुर्बानी देता है तो उसका सही तरीका यह है कि आदमी ये कहे कि अल्लाह ये मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिरमिज़ी शरीफ की हदीस 1505 हदीस नंबर 1505 हर घर पर सिर्फ एक ही कुर्बानी वाजिब है। अगरचे के उस एक घर के अंदर जिनकी हांडी एक हो, अगरचे के उस एक घर के अंदर 1000 या 2000 अफराद भी क्यों ना हो, कमाने वाले 100 भी क्यों ना हो, लेकिन अगर हांडी एक हो
सब लोग मिलजुल कर रहते हो, तो ऐसे वक्त पर एक ही कुर्बानी वाजिब होगी। बढ़कर अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन ऐसे वक्त पर आदमी को चाहिए कि जितने भी बकरे लाए मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से, तो इस तरीके से आपको कई फायदे मिलेंगे, सवाब ज्यादा मिलेगा। तो अब दूसरों की तरफ से करने का मतलब है कि अगर आदमी शामिल कर रहा है अपने साथ पूरे घर वालों को, तो ये शक्ल में जायज है, और हर एक अपने जिम्मेदारियों के बारे में पूछा जाएगा, कोई बचने वाला नहीं है। दूसरा सवाल आपका यह है कि मस्जिद के अंदर जहां पर कब्र पाई जाती हो, जहां पर सजदा गाह है, जहां सफे बिछती हैं सजदा करने के लिए, एक आंगन हो वो अलग बात है, जहां पर नमाजें पढ़ते हैं वजू खाने और सजदा गाह के दरमियान, अगर यहां पर कब्र आ जाए और वो खुली हो, अतराफ में दीवार ना हो और कोई फेंसिंग और बाड़ ना हो, बिल्कुल खुली हो, ऐसे मस्जिदों में नमाज पढ़ने से एहतियात करना चाहिए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला लानत करे यहूद और नसरानियों पर। किस बुनियाद पर? सारे यहूदियों पर नहीं, वो नसरानी और यहूदी इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, कि जिन्होंने खबरों को मस्जिद बना लिया, जिसके तीन माने आते हैं, या तो ये कि मस्जिद के अंदर खबर बना दे, या तो ये कि खबर के ऊपर मस्जिद बना दे, या ये कि मस्जिद के अहाते के अंदर कहीं खबर शामिल कर दे, या खबर ही को सजदा करना शुरू कर दे। ये इस्लामी एतबार से जायज नहीं है। तीसरा आपका मसला यह है कि अगर कोई गैर मुस्लिम माल दे तो उससे हज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तोहफा लेना जायज है, गैर मुस्लिम से तोहफा भी लिया जा सकता है, गैर मुस्लिम को तोहफा भी दिया जा सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफे भी देते थे और दिया भी करते थे। तोहफा लेने के बाद वो प्रॉपर्टी आपकी अपनी हो जाती है। जब वो जायज हो जाती है प्रॉपर्टी, जब ये इनकम जो तोहफा मिलने के बाद वो प्रॉपर्टी वो माल आपका हो गया, जब वो माल आपका हो गया तो आप उससे हज को भी जा सकते हैं, बहुत दूसरे मसाइल में भी आप उसको खर्च कर सकते हैं, ये जायज है। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल है। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन, आपको हम याद दिला दें, आपके SMS हमें रास्त तौर पर आप रवाना कर सकते हैं, दौरान वक्फा भी आप हमें अपने SMS रवाना कर सकते हैं। इसके लिए आप टाइप कीजिएगा AAH स्पेस अपनी नेक तमन्नाएं, अपना सवाल, अपना नाम, अपने शहर का नाम, और इसे रवाना कीजिएगा 3690 पर या 600606 पर। और जो बैरून हिंद खास तौर पर UAE के व्यूअर्स, वो हमें अपने SMS 4412 पर रवाना कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब, इस उम्मीद के साथ कि फिर आपका हमारा साथ होगा। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम आप और हम हैं, आपके कॉल के हम मुंतज़िर हैं। आपको हमारे टोल फ्री नंबर इस कॉल बार पर दिखाई दे रहे होंगे, फिर भी मैं दोहरा देता हूं। टोल फ्री नंबर है 180034544026 और STD नंबर 08415305010। आप हमें SMS भी रवाना कर सकते हैं। इस SMS नंबर है 3690 या 600606 और UAE वालों के लिए हमारा SMS नंबर है 4412। तो नाज़रीन, आइए इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हुए जानते हैं मदनी साहब से। मदनी साहब, आमतौर पर ये रुझान जो मिडिल ईस्ट हो या अमेरिका हो या UK हो, ये अक्सर मर्द हजरात अपने कमाई के लिए जाते हैं और वहां से बड़ी मेहनत से अपनी हलाल की कमाई अपनी बीवी बच्चों की किफालत के लिए रवाना करते हैं। क्या पैसा ही रवाना कर देना काफी है या उनके तय और भी जिम्मेदारियां बनती हैं, या और किस चीज का वो नोटिस लें, ये क्या जानना जरूरी है? बहुत अच्छा आपने पॉइंट का मुजाहरा किया है और उजागर किया है आपने कि अगर कोई बाप ये समझता है कि मैं पैसे भेजा रहा हूं और ये कहता है कि तरबियत मुकम्मल हो जाए, तो यकीनन ये मसला बहुत ही सोचने के लायक है। और बाप की जिम्मेदारी है कि वो अच्छी तरबियत के लिए बेहतरीन मुअल्लिमीन का भी इंतजाम करे, मुरब्बीन का भी इंतजाम करे और वक्तन फवक्तन वो भी खबर लेता रहे। जी साहब, और इस मसले से लगकर और भी मसाइल हैं, फिर भी इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, आपको भी मुबारक भाई। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप अपने टीवी का आवाज म्यूट कर दीजिएगा। अच्छी बात है, बड़ी मेहरबानी आपकी। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हम लोग सऊदी अरब में है जी। 2 साल से इधर, अब हम घर पे गए तो क्या करना चाहिए? बीवी से ताल्लुकात मतलब 2-3 साल से इधर अच्छे से बात जाते हम लोग। अच्छा भाई, अपना नाम बताइएगा। अहमद अली साहब, ठीक है, आपके सवाल का जवाब। आइए शरई एतबार से क्या हल हो सकता है इसका, मदनी साहब से जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेहतरीन आपने सवाल किया है। इंशाल्लाह बहुत सारे हमारे भाई जो दूर रहते हैं उनके लिए इंशाल्लाह ये फायदा होगा ये नॉलेज के जरिए से कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में खुद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईला की जो मुद्दत है कि 4 महीने एक आदमी अगर अपने बीवी से नाराज हो या कोई और सबब से या उसको तरबियत देना चाहता हो तो इजाजत है कि वो ईला करे, लेकिन उसके बावजूद शरीयत में कहा गया कि 4 महीने से बढ़कर वो नहीं कर सकता, एक मुद्दत बताई गई। और इसी तरह उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा एक खातून से, खुद अपने खातून से, कि एक औरत किस हद तक सब्र कर सकती है शौहर से दूर रहकर, तो कहा कि अंदाजे के मुताबिक 4 महीने। पैसे वक्त पर उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया जो फौज में लोगों को भेजा जा रहा है 4 महीने के बाद एक मरतबा उनको वापस आने का मौका दिया जाए ताकि वो अपने अहलो अयाल से मिल सके और अपने इस तरह ताल्लुकात को कायम कर सके। अलगर्ज मुख्तसर ये है मसला कि अब अगर शौहर जब कमाने के लिए 2-2 साल 3-3 साल के लिए बाहर जाते हैं और बीवी उस पर राजी है, और इसी तरीके से शौहर और बीवी के
बुराई में पड़ने का भी कुछ अंदेशा ना हो, और इसी तरीके से माँ और बाप दोनों अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ बच्चों की तरबियत आसानी से कर ले रहे हो, तो ऐसे वक्त पर अगर वो 4 महीने से बढ़कर भी दूर रहते हो तो इस्लाम एतबार से गुनाह तो नहीं है, लेकिन ये मसला बराबर हमदर्दी वाला है कि 2-2 साल 3-3 साल एक शौहर अपने बीवी और बच्चों से दूर रहे। ये मसला तो बराबर हमदर्दी वाला है, अखलाक के एतबार से, तरबियत के एतबार से, इल्मी एतबार से बहुत पहलू हैं। इन मसाइल पर आलमी पैमाने पर गुफ्तगू होनी चाहिए और बड़े पैमाने पर इन मसाइल पर सोचा जाना चाहिए, ताकि वो सारे हजरात जो इस तकलीफ में मुब्तला है उनके लिए कुछ हमदर्दी का सामान पैदा हो सके। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग पाई जाती हो शौहर और बीवी में, और बीवी भी राजी हो कि 4 महीने से बढ़कर अगर शौहर दूर रहे कोई मसला नहीं है, और इसी तरीके तरबियत एतबार से भी नुकसान नहीं हो रहा हो और दोनों के बुराई में पड़ने के भी इम्कान नहीं हो, तो इस्लाम एतबार से 4 महीने से बढ़कर अगर दूर रहे तो गुनाह नहीं है। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। शुक्रिया मदनी साहब। और दोस्तों और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, इन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं और जानते हैं इनका क्या है सवाल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, मेरी आपसे दरखास्त है अपनी टीवी का आवाज कम बोल रहा हूँ, टीवी का आवाज कम कर दीजिए भाई। हाँ जी, अच्छी बात है। अच्छा, हाँ मैं बेलगाम से अमीरुद्दीन बोल रहा हूँ। देखिए अभी आपकी आवाज पीछे आपकी आवाज गूंज रही है, टीवी का आवाज म्यूट कर दीजिएगा। अच्छा, मैं बेलगाम से अमीरुद्दीन बोल रहा हूँ। जी अमीरुद्दीन साहब, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा एक सवाल है जी, कुर्बानी के ताल्लुक से है जी जी, कि कुर्बानी देना है तो खुद अपने नाम से देना है या दूसरों के नाम से दे सकते हैं या नहीं? अच्छा, हेलो जी जी, बेहतर। और कोई सवाल? ना, एक ही सवाल है। जी, बहुत शुक्रिया अमीरुद्दीन साहब। मैं सारे आलम के नाजरीन से ये दरखास्त करता हूँ, जब आप मुखातिब हो हमसे तो बराए करम अपने टीवी का आवाज म्यूट कर दें। यकीनन आपको ख्वाहिश होगी अपनी आवाज टीवी पर सुनने की, लेकिन आपकी ये ख्वाहिश सारे आलम के लोगों के कानों की जो है तकलीफ बन सकती है। तो इसीलिए मैं आपसे अदमन इल्तिजा करता हूं कि जब भी आप बात करें तो अपने टीवी का आवाज म्यूट कर दें और हमसे बात करें। जज़ाकल्लाह खैर फिदारैन। मदनी साहब, भाई ने अभी सवाल किया, तो कुर्बानी जो देना है अपने नाम से देना है और दूसरों के नाम से भी क्या दी जा सकती है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके इस सवाल के अंदर कई पहलू हैं। एक तो ये है कि एक आदमी जब कुर्बानी देता है तो उसका सही तरीका यह है कि आदमी ये कहे कि अल्लाह ये मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस 1505, हदीस नंबर 1505, हर घर पर सिर्फ एक ही कुर्बानी वाजिब है। अगरचे के उस एक घर के अंदर जिनकी हांडी एक हो, अगरचे के उस एक घर के अंदर 1000 या 2000 अफराद भी क्यों ना हो, कमाने वाले 100 भी क्यों ना हो, लेकिन अगर हांडी एक हो, सब लोग मिलजुल कर रहते हो, तो ऐसे वक्त पर एक ही कुर्बानी वाजिब होगी। बढ़कर अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन ऐसे वक्त पर आदमी को चाहिए कि जितने भी बकरे लाए मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से, तो इस तरीके से आपको कई फायदे मिलेंगे, सवाब ज्यादा मिलेगा। तो अब दूसरों की तरफ से करने का मतलब ये कि आदमी शामिल कर रहा है अपने साथ पूरे घर वालों को, तो ये शक्ल में जायज है। आपको देता हूं कि यकीनन फर्क तो आएगा ही। मिसाल के तौर पर जुमा की नमाज आप पढ़ते हैं, 12 घंटे के बाद अमेरिका के अंदर जुमा का टाइम आता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात पर कादिर है कि जुमा की जो घड़ी में जो टाइम कबूलियत की जो घड़ी होती है जब सऊदी अरब में मिलती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात पर कादिर है कि 12 घंटे के बाद वही सवाब अता कर सकते हैं। शब कदर होती है 12 घंटे के बाद अमेरिका के अंदर, फिर रात आती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात पर कादिर है कि 2 मरतबा सवाब अता करे, तो लिहाजा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। ये मसले पर हम बात करेंगे। सूरज भी वक्त के हिसाब से कुछ देर यहाँ, कुछ देर यहाँ, कुछ देर यहाँ आता है। एक ही साथ गरचे एक ही सूरज सारे आलम में मौजूद है, लेकिन फिर भी नमाजों के औकात में भी अगर कोई शख्स चाहे ये नमाज पढ़े, मगरिब की अदा करे और सूरज गुरूब ना हुआ हो तो कतई नामुमकिन है। जबकि सऊदी अरब में 2.5 घंटे इंडिया के अंदर कई मकामात पे टाइम में फर्क आ जाता है, गुरूब में फर्क आ जाता है, टाइमिंग में, खुद इंडिया के अंदर। ये तो मसला भाई ने छेड़ा था। मदनी साहब, जो अब लोग जा रहे हैं और अपनी कुर्बानी यानी बीवी बच्चों से, अहलो अयाल, माँ बाप, भाई बहन, अजीज व अकारिब को छोड़कर कमाने की गरज से चले जाते हैं, और अगर कमाई एक हिस्से की जो भी है अगर जिंदगी फिर अच्छी गुजार सकते हैं तो फिर लौट के उन्हें आना चाहिए, या कितने साल में एक बार आना चाहिए? हस्ब इस्तिताअत है तो फिर वो कितनी बार आए जाए, इस मसले पर बात करेंगे। और इसमें क्या कुर्बानी उन्हें देनी पड़ रही है, क्या आमदनी उन्हें हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, कौन और कहां से बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ कलकत्ता। जी हेलो। जी जी, मैं साहिर उस्मान बोल रहा हूँ कलकत्ता से। जी उस्मान साहब, बताइए क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है जी कि जो नमाज नहीं पढ़ते और वो कुर्बानी करते हैं तो उनके लिए कुर्बानी जायज है? अच्छा जी, कौन सी नमाज से मुताल्लिक आप कर रहे हैं? 5 वक्ता नमाज? जी, फर्ज नमाज से मुताल्लिक। जी जी उस्मान भाई, कलकत्ता से आपने हमें कॉल किया, जज़ाकल्लाह खैर। मदनी साहब, भाई के सवाल का जवाब बता फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज एक अलग बात है, कुर्बानी एक अलग बात है। और एक आदमी अगर कलमा पढ़ने के बाद उसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, तो ऐसे वक्त पर हदीस शरीफ में है कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। एक आदमी जानबूझकर, मालूमात होने के बावजूद भी सिर्फ कलमा पढ़ लिया, उसके बाद कभी उसने नमाज नहीं पढ़ी, तो हदीस शरीफ के अंदर है कफर, कि वो आदमी का काफिर होना बराबर है।
اور ایک آدمی ہے جو کبھی پڑھتا ہے اور کبھی نہیں پڑھتا ہے, جمعہ کی پڑھ لیتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے, تو کہیں گے کہ یہ آدمی ہے تو مسلم لیکن کمزور ایمان والا ہے, اور اسی طریقے سے بے عمل مسلمان ہے. اس کو کافر کہنا صحیح فتوے کے مطابق, آتھینٹک دلائل کے مطابق اس کو کافر کہنا صحیح نہیں, کیونکہ بعض فتوے ایسے بھی پائے جاتے ہیں ایک مرتبہ نماز چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے, اسلام سے خارج, اس کو پھر کلمہ پڑھایا جائے گا. بہرحال یہ ایک سختی ہے جس کی قرآن و حدیث میں اتنی آتھینٹک دلیلیں نہیں ہیں. بہرحال کم سے کم یہ ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوں ان دلائل پر. اور رہا ہے کہ ایک آدمی نماز کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا, بہرحال وہ قربانی دیتا ہے تو قربانی ایک الگ بات ہے, قبول ہو جائے گی, لیکن برابر سوال قیامت میں ہوگا کہ اس نے نمازوں میں کمزوری کیوں کی. یہ الگ ٹاپک ہے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں, دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم, کون اور کہاں سے بول رہے ہیں بھائی؟ میں علی بن سالم بن حمیش کوہیر سے بول رہا ہوں. علی بن سالم کوہیر سے؟ ہاں کوہیر سے. جی کوہیر سے. آپ کا سوال اس سے پہلے بھی ایک بار آیا ہے پروگرام میں, آپ شامل ہوئے ہیں؟ اکثر آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے, ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ کب اتوار آتا ہے اور ہم کو معلومات زیادہ ہوتے ہیں. اس طریقے سے مولانا صاحب کو سلام کہیے. جی وعلیکم السلام. جی بھائی آپ کا سوال بتائیے. سلام کہیے. یعنی بہترین اشاعت ہے دین کی, بڑی خوشی ہوتی ہے پروگرام دیکھ کر, اور ادھر بھی کوہیر میں لوگ بڑی اس سے دیکھتے ہیں اتوار کو پروگرام. جی جی ہوتا ہے کہ پرابلم ادھر کرنٹ چلا جاتا ہے, اسی طرح پریشانی ہوتی ہے. ریپیٹڈ پروگرام شام میں 11 بجے بھی آتا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں ریکارڈڈ پروگرام 11 سے 12. میرا سوال یہ ہے جی کہ آج کل جو نکاح ہو جاتا ہے, نکاح ہوتے ہی لڑکا سعودی چلا جاتا ہے, ایک 8-15 دن یا ایک مہینے میں نکل کے چلا جاتا ہے, پھر 1 سال 2 سال کے بعد آتا ہے. اس بارے میں ذرا مولانا سے کہیے کہ ذرا اچھے انداز میں وہ اس کی وضاحت کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ بچے یعنی بچوں کی پرورش صحیح نہیں کی جاتی, یعنی ماں باپ بچے تو کر دیتے ہیں, پیدا کر دیتے ہیں, پھر ان کی پرورش صحیح نہیں ہوتی, پھر دیکھتے دیکھتے ماحول بگڑ جاتا ہے, بچے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا. اس بارے میں ذرا مولانا سے کہیے کہ یعنی ذرا اچھی نصیحت کیجیے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ دن میں کیسے یعنی نکاح کرنا ہے, کیسے بچے کی یعنی پرورش کرنا ہے, کیسے تعلیم دینا ہے. جی بہت شکریہ سالم صاحب, آپ نے ہمیں کال کیا کوہیر سے آپ نے کال کیا. مدنی صاحب بھائی کے سوال کا جواب عطا فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے. اسی جذبے کی بنیاد پر کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس مسئلے پر لوگ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں, جس کی وجہ سے اخلاقی نقصانات ہو رہے ہیں, بچوں کی تربیت پہ اثر پڑ رہا ہے, یہ اس پر جو ہم کو کھل کر کہنا چاہیے. یہی بنیاد پر ہم نے ٹاپک لیا تاکہ لوگ سوچیں. اسی لیے میں نے کہا یہ ٹاپک لمحہ فکریہ ہے, ایک ہمدردی کا اظہار بھی ہے. کیسا ہے کہ ایک آدمی کو کمانے کی ضرورت بھی ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ لوگ کمانے کی بنیاد پر صحیح طور پہ اسٹریٹجی ڈیزائن نہیں کر پا رہے. یعنی تو یہ کہ کم سے کم انٹرنیشنل لیول پر جو بڑے دماغ جن کو ہم کہتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں تھنک ٹینک, ان کو چاہیے کہ ان مسائل پر سوچیں اور ایسی کچھ آسانیاں فراہم کریں. نتیجے میں بھی بچوں سے دور ہونے کا جو کلچر بڑھتے جا رہا ہے, یہ فیوچر میں بہت بڑے اینڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں, بہت بڑے نقصان کی طرف ہم جا رہے ہیں. بچے ایک طرف کبھی جو ہے تربیت سے بالکل بیگانہ, پیسہ ہاتھ میں ہوتا ہے, جوانی اور ماں کے بھی کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں. نتیجے میں کئی بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ بن جاتے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہے کہ نعوذ باللہ بہت ہی ایسے برے برے واقعات سننے میں آتے ہیں, شوہر بیوی سے دور ہے اور برائیوں میں اور بد اخلاقیوں میں پڑ جاتے ہیں. تو بہرحال پیسوں کی بنیاد پر اگر ایک آدمی اپنے لائف اور اپنے اخلاق اور اپنے غیرت کا سودا کرتا ہے تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہی نہیں تو اور کیا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ اس میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں قو انفسکم واہلیکم نارا. قیامت میں ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کے ذمہ داری کے بارے میں, اس کے بیوی کے بارے میں, اس کے بچوں کے بارے میں. پیسہ تم نے کہاں سے کمایا, کیسے تم نے خرچ کیا, یہ سارے ٹاپک ملے جلے ہیں اور بہت ہی اہم سوالات ہیں جو قیامت کے دن کڑے طور پر پوچھے جائیں گے. اس کی تیاری ہم نے کہاں تک کی ہے, اس پر سوچنا چاہیے. میں مذمت کے بجائے سوچنے پر توجہ دوں تاکہ ہر ایک آدمی سمجھدار ہے, ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے طور پر وہ ڈیزائن کرے کہ جس طریقے سے بھی تربیت بہترین ہو سکے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. صاحب بھائی نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ شادی کے 15 ہی یوم بعد میں لڑکا باہر چلا جاتا ہے اور دلہن کو چھوڑ جاتا ہے, 2 سال 3 سال کے بعد پھر آتا ہے, تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے, کیا امر بہتر ہوگا؟ اس صورت میں لڑکے کو خود سوچنا چاہیے. جیسا کہ میں نے کہا اسٹریٹجی ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے ہم کو ان مسائل پر. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. شرعی اعتبار سے ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے, ہم خالی یہی مشورے دے سکتے ہیں, کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں, لمحے فکریہ دے سکتے ہیں. شرعی اعتبار سے جو میں نے رول اس سے پہلے بتایا وہ کافی ہے. امید کہ آپ کا جواب. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین آپ کے فون اور آپ کے SMS ہمیں مل رہے ہیں, آپ کو پھر ہم بتا دیتے ہیں. آپ ہمیں ٹول فری نمبر سے کال کر سکتے ہیں. ٹول فری نمبر ہے 180034544026 اور STD نمبر 08415305010. اور آپ ہمیں SMS بھی روانہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ٹائپ کیجئے گا AAH اسپیس اپنا سوال یا اپنی نیک تمنائیں اور اسے روانہ کیجئے گا 3690 پر یا 600606 پر. اور جو UAE کے ویورز ہیں وہ ہمیں اپنے SMS 4412 پر روانہ کر سکتے ہیں. تو ناظرین آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر ملیں گے. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خوشگوار ساتھ ہمارے ساتھ ہے. آئیے ناظرین اب SMS لیتے ہیں. SMS کی باری ہے. ارمان علی صاحب لکھتے ہیں کیا مرحومین کے نام سے قربانی دی جا سکتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ مرحومین اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دیتا ہو تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے.
البتہ صرف دلیل ملتی ہے، کیونکہ جو عبادت محضہ خالص عبادتیں ہیں ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. 4 رکعت کی ظہر کی فرض 4 رکعت ہے، ہم 5 نہیں کر سکتے نہ 3 کر سکتے. جو خالص عبادتیں ہیں اس کے اندر ہم اپنی طرف سے کوئی بھی اضافہ نہیں کر سکتے ورنہ بدعت ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے جو دلیل ملتی ہے ہم وہی کام کر سکتے ہیں. قربانی کے اعتبار سے مال خرچ کرنے کی جو عبادت ہے، یہ عبادت بیٹا اور بیٹی دونوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی طرف سے، اگر وہ ماں باپ مرحوم ہو چکے ہوں تو ان کی طرف سے کر سکتے ہیں. بھائی بھائی کی طرف سے کرنے کی دلیل نہیں ہے، باپ بیٹے کی طرف سے کرنے کی دلیل نہیں ہے. شوہر بیوی کی طرف سے قربانی اگر کرتا ہو مرحوم تو یہ اس کی دلیل نہیں ہے. مرحومین کی جانب سے صرف ماں اور باپ اگر مرحوم ہو چکے ہوں تو بیٹا اور بیٹی دونوں کے لیے جاتے ہیں. یا اسی طریقے سے نانا نانی کی طرف سے یا دادا دادی کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو نواسوں اور پوتروں کو چاہیے کہ اپنا مال ماں باپ کے حوالے کریں، ماں باپ اپنے ماں باپ کی طرف سے کر لیں گے. لیکن اس کے علاوہ کوئی اور شکل قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے. اگر ثابت نہیں ہے تو لہذا ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. امید ہے آپ کا جواب مکمل. شکریہ مدنی صاحب. اور ایک SMS کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ناظرین لکھتے ہیں شیخ سبحانی صاحب ناؤ لورو سے قرض رکھ کر قربانی دی جا سکتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے میں نے وضاحت کی ہے کہ ایک آدمی کے اوپر قرض کی ذمہ داری بھی ہے اور اس کے باوجود پھر اور وہ قرض لے رہا ہو یا اس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ باقی ہے، وہ اگر قربانی دینا چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں وہ قرض بھی ادا کر لوں گا، قربانی کا قرض بھی ادا کر لوں گا، وہ اگر دینا چاہتا ہے اجازت ہے، ضروری نہیں ہے. امید ہے آپ کا جواب مکمل ہو. مدنی صاحب اس طرح کی بات تو آج سارا زمانے میں ایک تہائی عالم مخروز ہے. گھر بنانے کے لیے لون لیا جاتا ہے یا گاڑی بنگلے کے لیے، شادی بیاہ کے لیے. ان حالات میں تو بہت کثیر رقم جو ہے لون پر لی جاتی ہے، وہ باقی رہتے ہیں لیکن اسباب زندگی اور روزمرہ کے جو معاملات ہیں وہ برابر جاری رہتے ہیں. تو ایسی صورت میں قربانی بھی ایک ہمارے اعمال میں صحیح آتا ہے، تو اس کے لیے کیا صورت بنتی ہے؟ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ یاد دلا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرضدار ہیں، لیکن جب ٹٹولا جاتا ہے تو قرضدار کیوں بنتے ہیں؟ یا تو بدعتیں کرنے کی بنیاد پر، یا تو رسم و رواج، فضول خرچیاں، فضول جگہوں پر پیسہ لگانا، حرام جگہوں پر پیسہ لگانا، یا رسم و رواج پر یا شادی میں بے انتہا خرچہ کر دینا، یا بچہ 2 فٹ بڑا ہوا، 3 فٹ بڑا ہوا، برتھ ڈے کی پارٹی، فلاں 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 کئی رسم و رواج ہے، جنوری فروری بہت سارے ایسے ایسے رسمیں لوگ نکال لیے جس کی بنیاد پر لوگ خرچہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم قرضدار ہو چکے ہیں. اگر اس بنیاد پر کوئی آدمی فضول خرچی کرنے کی بنیاد پر قرضدار ہوا ہو اور وہ قربانی نہیں دیتا، قیامت میں پوچھ ہوگی اس کو برابر. لیکن ایک آدمی جینیون ہے کہ وہ قرضدار ہونا اس کا جینیون میں آتا ہو اور وہ اگر قربانی نہیں دیتا ہے تو اس کے اوپر انشاءاللہ کوئی پوچھ نہیں رہے گی. مدنی صاحب یہ بتائیں کہ جو لوگ اپنے اہل و عیال سے دور چلے جاتے ہیں، یقیناً وہ لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں، لیکن سب سے ایک بڑی قربانی جو دے رہے ہیں، قربانی سے مراد ہماری عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں ہے، جو سیکریفائس وہ لوگ کر رہے ہیں کہ ان کی اولاد کے جو وہ منظر جو بچہ پیدا ہونے سے جوان ہونے تک دیکھتے ہیں وہ سب چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں. اور بچے کی تعلیم و تربیت اگرچہ کہ پیسہ کمانا اہل و عیال کے لیے ہے، لیکن ان کی جو اولاد ہے نہ پڑھائی میں صحیح و سالم ہوتی ہے اور نہ ہی اخلاقی طور پر صحیح ہو پاتی ہے. جب پھر وہ اپنی جوانی باہر گزار کر یہاں آتے ہیں بڑھاپے کا سہارا کچھ پیسہ لے کر اور اپنی بیوی بچوں کے پاس، تو وہ اولاد جس کے لیے ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنی دوریاں صحبتیں برداشت کرتے ہیں، وہ ہمارے کسی کام کی نہیں رہتی ہے، بلکہ ایک جنریشن گیپ جو ہو جاتا ہے. تو ایسی بڑی قربانی جو کہ ایک بہت بڑا لاس ہے، تو اس زمن میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا مشورہ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اجاگر کیا ہے. کرائٹیریا جب ہم اس ٹاپک پر سوچتے ہیں کہ آخر اس کا اینڈ کیا ہوگا، فیوچر کیا ہوگا، تو ایسے وقت پر جو ہمارے سامنے بات آتی وہ یہ ہے، کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ آدمی دور رہے یا قریب رہے. قریب رہنے کی بنیاد پر توجہ نہ دے تب بھی مسئلہ آتا ہے، دور رہ کر ایک آدمی بالکل ہی غافل ہو جائے تب بھی مسئلہ آتا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے. مجبوری کے حالات میں اگر دور ہو بھی جاتے ہیں تو ایسے وقت پر اس مسئلے کو معمولی نہ سمجھا جائے. اصل مسئلہ اس ٹاپک کو لینے کی اصل وجہ یہ ہے کہ دور جائے نہ جائے یہ ٹاپک نہیں ہے. اصل ٹاپک یہ ہے کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ نے کیا انتظام کیا ہے، آپ نے کیا اسٹریٹجی ڈیزائن کی ہے. اگر اس پر توجہ نہیں دیں گے تو پھر کل کے دن خون کے آنسو رونے پڑیں گے. بچوں کی تربیت، گھر والوں کی ذمہ داریاں، صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. پیسے کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اور اسٹریٹجی کیا ہے. ایسا تو نہیں کہیں گے کہ بچ جائیے باہر، ایسا بھی نہیں کہیں کہ یہیں رک جائیے. اصل ٹاپک یہ ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، اسٹریٹجی کیا ہے. کیونکہ معاشرے کو جب ہم پڑھتے ہیں، سوسائٹی کو جب ہم دیکھ رہے ہیں، تو جو مسائل سامنے آ رہے ہیں، بڑے نقصانات، یعنی کہ کوئی اچھی ہمیں خبریں نہیں مل رہی ہیں. بد اخلاقیاں پیدا ہو رہی ہیں، غائبانہ میں بہت سارے، یہاں تک کہ طلاقیں ہو رہی ہیں، شوہر اور بیوی کے اندر ٹینشن، اور بہت سارے شوہر اور بیوی. چائنا کے اسٹیٹسٹک کے مطابق 50% جو طلاق ہوئی ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں دور تھے، نتیجے میں ٹینشن پیدا ہو گئے اور شک پیدا ہو گیا کہ تم نے میرے غائبانے میں کیا کیا، نتیجے میں طلاق ہوئی. بلکہ کئی طلاقیں ہونے کے اسباب اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بھی ہوتے ہیں کہ اس میں کریٹ کر لیتے ہیں کیونکہ صحیح اسٹریٹجی نہیں کرتے، ڈیزائن نہیں کرتے. تو امید کہ اصل جو مسئلہ سوچنے کا یہ ہے کہ آدمی صحیح طور پر اسٹریٹجی اپنائے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور اللہ کے خوف کی بنیاد پر اپنے گھر کی تیاری کرے اور اپنے گھر کی تعمیر کرے. یہ اصل پوائنٹ ہے. مدنی صاحب ایک SMS لیتے ہیں. ایک صاحب نے لکھا ہے، مجھے پچھلے 9 مہینوں سے دعاؤں میں کامیابی نہیں ملی ہے اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، حالانکہ میں ہر روز دعا کرتا ہوں. اور انہوں نے اپنا نام پوشیدہ رکھا ہے، دہلی سے لکھتے ہیں بھائی نے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اور آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دعائیں قبول کرنے کا انداز بہت الگ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی دعائیں قبول کر لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے دعا کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مکہ المکرمہ میں جو شخصیت پیدا ہوئی 4000 سال کے بعد وہ دعا قبول ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکیم حکمت والے ہیں، کب کون سی چیز دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن مسلمان کے اور مومن کی کوئی بھی دعا بیکار نہیں جاتی، یہ پکا اللہ کا وعدہ ہے، یا تو جو مانگتا ہے وہ چیز مل جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کو کیا مانگنا پتہ ہی نہیں چلتا، ایک مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ بندے کو پتہ نہیں چلتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کی بنیاد پر بندے کو وہ چیز نہیں دیتے، کیونکہ اس سے زیادہ ضرورت اس کو ہوتی ہے اس چیز کی جو کہ ابھی آنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ ضرورت پوری کر دیتے، بندے کو پتہ تک نہیں چلتا، بندہ سمجھتا ہے کہ میری فلاں چیز نہیں مل رہی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کئی ایسی چیزیں دیتا ہے جو کہ اس کے لیے اصل ضرورت ہوتی ہے۔ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ بندے کو کچھ دیر کے بعد وہ چیزیں مل جاتی ہیں، یا چوتھی شکل یہ ہوتی ہے کہ بندے کو ساری چیزیں ملتی نہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب بندہ جائے گا تو دیکھے گا کہ نام عمل بھرے بھرے ہیں، وہ کہے گا بندہ اللہ میں نے تو اتنے عمل کیے ہی نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے تیری یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، تو بندہ اس دن کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور آج مجھے مل جاتی۔ تو بندے کی کوئی بھی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں قبول ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر چھوٹا بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ مجھے کار دلاؤ، لیکن باپ رحم کھاتے ہوئے کہتا ہے کہ بچے کو اگر میں ابھی کار دلاؤں گا تو ایکسیڈنٹ کرے گا، کچھ بڑا ہونے کے بعد دلاؤں گا۔ باپ کے پاس پیسہ موجود ہوتا ہے لیکن باپ کو حکمت معلوم ہے کہ کب دینا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو حکیم ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کون سے چیز بندے کو کب دینا ہے، تو لہٰذا اگر یہ اصولوں کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ دعا میں آپ کو اور انٹرسٹ آئے گا۔ یقین کے ساتھ دعائیں مانگیے، یقین کے ساتھ عزم کے ساتھ دعائیں مانگیے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کبھی بھی دعاؤں کے مسئلے میں ناراض مت ہو جائیے، نہ مایوسی کا شکار ہوئیے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل۔ شکریہ مدنی صاحب۔ اور ایک بھائی نے بھی اسی طرح کا سوال کیا تھا، فیصل صاحب حیدرآباد سے، انہوں نے اسی ضمن میں سوال کیا تھا ایس ایم ایس کے ذریعے، تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصل صاحب کے سوال کو دہرانا مناسب نہ ہوگا، ان کا جواب مل گیا ان کا ہوگا۔ ناظرین آئیے اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو ہیلو ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں دیبا بات کر رہی ہوں، آندھرا پردیش۔ جی زیبا صاحبہ بتائیے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس 50,000 روپے کا قرضہ ہے اور ہمارے پاس گھر ہے 10 لاکھ روپے کا، تو قربانی ایسے میں جائز ہو سکتی ہے؟ اچھا زیبا صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ مدنی صاحب سوال کا جواب عطا فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کہا کہ مکان موجود ہے اور دوسری طرف قرضہ موجود ہے، 50,000 روپے کا ہے، قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس مسئلے پر جیسا کہ میں نے اس سے پہلے واضح کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ موجود ہے یا آپ پھر اور قرضہ لینا چاہتے ہیں قربانی کے لیے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 50,000 بھی ادا کر دیں گے اور قربانی ایک حصہ لے لیں کم سے کم 700 روپے کا، 3-3,500 روپے میں بکرا آ جاتا ہے، اگر آپ اتنا قرضہ لیتے ہیں اور اس کو بھی ادا کرنے کے آپ قابل بن جاتے ہیں، جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب کب ہوگا؟ جب ایک آدمی کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہو، نتیجے میں قرضہ ہونے کے اس کو دوبارہ چانسز نہ ہو، تو ایسے وقت پر بعض علماء نے واجب کہا ہے، ورنہ کامنلی سارے علماء کے درمیان یہ بات متفق ہے کہ قربانی سنت موقدہ ہے، تو قربانی کا حکم سنت موقدہ ہے، اور بعض کے پاس جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ قربانی نہیں دیتا تو وہ بڑی سخت پوچھ میں البتہ ضرور آ سکتا ہے۔ تو یہ تفصیلات ہیں، ذہن میں رکھیے۔ جائز کا جہاں تک مسئلہ ہے جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ شکریہ مدنی صاحب۔